الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنة كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. آمین. قابل احترام حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ انبیاء سے ایک آیت کریمہ کا ٹکڑا آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی اور صحیح مسلم سے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے. اسی کی روشنی میں آج ہماری گفتگو ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ کتاب و سنت کی روشنی میں حق بات کہنے کی، ساتھ میں ہم سب کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی آزمائش کے لیے دنیا میں بے شمار چیزیں دی. اور اللہ نے یہ کہہ بھی دیا کہ میرے بندو ہم نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے، ہم تمہیں آزماتے رہیں گے. کئی چیزوں سے ہم تمہاری آزمائش کریں گے، بہت سی چیزوں سے ہم تمہیں آزمائیں گے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. ہم تمہیں شر اور ہم تمہیں خیر، دونوں چیزوں سے ہم تمہاری آزمائش کریں. اور اللہ کی یہ سنت رہی ہے، صرف ہمیں نہیں آزمائے گا. اللہ کہتا ہے میرے بندو یہ آزمائش کرنا یہ ہمارا دستور ہے، یہ ہماری سنت رہی ہے. ہم نے تم سے پہلے بھی لوگوں کو ہم نے آزمایا ہے، ہم نے ان کی بھی آزمائش کی ہے. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ.
آئے میرے بندو سنو، ایسا نہیں ہے کہ ہم تمہیں آزما رہے ہیں، بلکہ آئے میرے بندو ہم نے تم سے پہلے بھی لوگوں کو ہم نے آزمایا ہے، ہم نے چیک کیا ہے، ہم نے ان کا بھی ہم نے ٹیسٹ لیا ہے، ہم نے ان کو بھی آزمایا ہے، ان کا بھی ہم نے امتحان لیا ہے، اور ہمیں آزمانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، کون اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ بول کر کے اس کے اوپر زندگی کاٹتا ہے، اور کون ہے جو لا الہ الا اللہ بولنے کے بعد صرف زبانی مسلمان ہوتا ہے، حقیقی معنوں میں وہ مسلمان نہیں ہے، ووٹر کارڈ میں تو اس کا نام مسلمان ہو جاتا ہے، آدھار کارڈ میں تو اس کا نام اسلامک نام ہوتا ہے، لیکن زندگی کے کسی حصے کے اندر اسلام نہیں دکھتا ہے۔ ہم یہی چیک کریں گے کہ کون سچا اور کون جھوٹا ہے، اس وجہ سے ہم تمہیں آزمائیں۔ یہ اللہ کی سنت رہی ہے، نبیوں کی زندگیوں کو دیکھیے آپ، صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیے آپ، سلف صالحین کی زندگیوں کو دیکھیے آپ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم تمہیں چیک کریں گے، ہم تمہیں آزمائیں، آزمائش کریں گے، اور پھر فرمایا ثم الینا ترجعون۔ آئے میرے بندو تم سب کو تو ایک نہ ایک دن لوٹ کر کے میرے پاس ہی آنا ہے، سب کو، امیر ہو غریب ہو، کتنے بھی اونچے عہدے پر تم فائز ہو، ہم تمہاری آزمائش کریں گے، پھر تم کو مار دیں گے، اور مرنے کے بعد تمہیں میرے پاس آ کر کے حساب و کتاب بھی تمہیں دینا ہے۔ اب دنیا کے آزمائشوں میں پڑھ کر کے جس نے اپنا ایمان ختم کر دیا، میرے بھائیوں سے پڑھ کر کے بدنصیب کوئی دوسرا نہیں ہے۔ عقل مند وہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فرمایا تھا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، سب سے بڑا چتر و چالاک آدمی وہ ہے جو مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری اسی دنیا میں کرتا ہو، آزمائشوں میں پڑھ کر کے اپنے ایمان کو ختم نہ کرتا ہو، بلکہ اس آزمائش میں پکا کھڑا اتر جاتا ہو۔ کئی طریقے سے اللہ تعالیٰ آزمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ایمان کا بھی امتحان لے گا، تمہارا ایمان کتنا مضبوط ہے، اللہ کی ذات کے اوپر تمہارا کتنا بھروسہ ہے، تمہارا ایمان کتنا مضبوط، توحید تمہاری کتنی پکی اور کتنی سچی ہے۔ اللہ تمہیں چیک کرے گا، تمہیں آزمائے گا کہ اللہ کے پر تم بھروسہ کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو۔ آج مسلمانوں کا ایمان اللہ کی ذات سے ختم ہو چکا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کہتا ہے کہ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، اے میرے بندو آسمان سے تمہیں روزیاں ملتی ہے، رزق دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہو، لیکن جس در میں تمہیں جانا چاہیے، جس گھر میں جا کر کے تمہیں مانگنا چاہیے، اس گھر میں جا کر کے تم اللہ سے مانگتے ہی نہیں ہو، اس اللہ سے تم تو مانگتے ہی نہیں ہو۔ اللہ کہتا وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، اے میرے بندے تم سارے کے سارے فقیر ہو، اللہ هو الغنی، اللہ ہی مالدار ہے، اس اللہ سے کیوں نہیں مانگتے ہو؟ اگر بندہ دن میں 5 مرتبہ مانگے، اللہ کہتا ہوں میرے بندے، جب اللہ کہہ رہا ہے جب بندہ مجھ سے مانگتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھ سے مانگتے ہوئے ہاتھ اٹھاتا ہے، تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں اپنے بندے کے ہاتھ کو خالی واپس کر دوں۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے، لیکن آج بندہ کس سے مانگ رہا ہے؟ دنیا والوں سے مانگ رہا ہے۔ 5 وقت مسجدوں کے اندر آپ دیکھیے حالات، مانگتا ہے جمعے میں اپنے آپ کو مسلمان گھوشت کرتا ہے، اور اپنے آپ کو لیبل لگانے کے لیے جمعے کے دن پہنچ جاتا ہے۔ ظہر اثر مغرب عشاء فجر سب آئے، ایمان دیکھ رہے ہیں آپ؟ اللہ پر توکل نہیں، دکان نہیں چھوڑ سکتا، مکان نہیں چھوڑ سکتا، توحید اتنی مضبوط ہو، عقیدہ اتنا مضبوط ہو کہ اللہ نے پیدا کیا ہے تو روزی روٹی اللہ ہی دے گا، اور ہماری پیدائش سے پہلے رحم مادر ہی میں فرشتوں کو لکھوا دیا جاتا ہے، آئے فرشتے اس بندے کے بارے میں لکھ کتنا کمائے گا۔ جب ہماری زندگی کا
ذمہ داری اللہ تعالیٰ لے رہا ہے۔ او لوگوں، اللہ پر بھروسہ کیوں نہیں ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ کہتا جو اللہ سے ڈرے گا، اللہ پر توکل کرے گا، اللہ پر بھروسہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اس کی زندگی کو اللہ تعالیٰ آرام سے کٹا دے گا، اس کی زندگی کو اللہ تعالیٰ گزار دے گا۔ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، فرمایا اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن آج ایمان ہمارا کچا ہے، اتنا کچا ہے کہ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے بھی خطبہ سے پہلے پہنچنے کا ٹائم نہیں ہے۔ کتنا ایمان کچا ہے میرے بھائیو، سوچئے، غور کیجئے، ایمان کی آزمائشات ہماری ہو رہی ہے۔ ہم سے پہلے بھی لوگوں کو آزمایا گیا، نبی کے دور میں بھی ٹھنڈ کا مہینہ آیا، گرمی کا مہینہ آیا، صحابہ کرام کے دور میں، نبی کے دور میں جمعے کی نماز چھوڑو، اگر کوئی عام نماز میں پیچھے رہ جایا کرتا تھا اس کو مسلمان نہیں، اس کو منافق سمجھا جاتا تھا۔ غور کرو میرے بھائیوں، ہم جمعہ چھوڑیے، سنیچر، اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، یہ 6 دن ہم غائب ہو جاتے ہیں اور جمعے کی نماز میں حاضر ہو کر کے اپنے آپ کو مسلمان سمجھنے لگتے ہیں۔ او لوگوں، تو دنیا کی نظر میں مسلمان ہوگے لیکن اللہ کی نظر میں مسلمان کیسے ہو سکتے ہو؟ اللہ فرمایا، آئے میرے بندو، ہم تمہاری آزمائش کریں گے، ہم تمہیں آزمائیں گے، دنیا کی فتنوں میں ڈال کر کے ہم تمہاری آزمائش کریں گے۔ فرمایا مال اور اولاد، دنیا کی محبت اور دنیا کی ان خوبصورتی کو ہم تمہارے لیے آزمائش بنا دیں گے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، مال اور یہ اولاد، یہ دونوں کو دونوں اللہ بتایا کہ فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ مال کے چکر میں ہم نے اللہ کو چھوڑا، مال کے چکر میں ہم نے قرآن کو چھوڑا، مال دولت کے چکر میں ہم نے مسجدوں کو چھوڑا، دولت کے چکر میں ہم نے مسجد کو چھوڑا، مال کے چکر میں ہم نے علماء سے رابطہ کم کر دیا، صرف دنیا دنیا دنیا۔ فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اے لوگوں سنو، یہ دنیا کو دھوکہ دینے والی ہے، دھوکہ دے دے گی۔ کتنا کماؤ گے؟ کیا تم نے صدام کا نام نہیں سنا جو سونے کے پلیٹ میں کھایا کرتا تھا؟ آج اس کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں ہے۔ کیا تم نے اس سے پہلے قارون کا نام نہیں سنا جو اپنے خزانے کی چابی کئی کئی اونٹوں میں لاد کر کے لے جایا کرتا تھا؟ آج دنیا میں اس کا نام لینے والا باقی کوئی نہیں ہے۔ تمہارا نام بھی کوئی لینے والا باقی نہ ہوگا۔ میرے پیارے ساتھیوں، تصور کرو، دنیا کمانے کے چکر میں اللہ کو مت بھولو، ان فتنوں میں ڈوب کر کے اپنے آپ کو برباد مت کرو۔ فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، مال اور اولاد تمہارے لیے بہت بڑا فتنہ ہے، اولاد بھی بہت بڑا فتنہ ہے، مال بھی بہت بڑا فتنہ ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال، ہر امت کے اندر کوئی نہ کوئی فتنہ ضرور رہا ہے، وفتنۃ امتی المال۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی اکرم کا فرمان پڑھ کر کے سنا رہا ہوں، آپ نے فرمایا کہ میری امت کا سب سے بڑا فتنہ مال کا ہوگا۔ مال کمانے کے لیے آدمی سنو میرے بھائیوں، کوئی نماز کی پابندی نہیں کر رہا الا ماشاءاللہ، ہاں فجر سے پہلے 3 بجے سوتا ہے اور اس کا 12 بجے ہے، نہ اس کو فجر کی فکر ہے نہ ظہر کی فکر ہے، اٹھا منہ دھویا اور چلا گیا بزنس کرنے کے لیے، دکان میں جا کر کے بیٹھ گیا۔ اگر اسی حال میں تیری موت آ گئی تو بتاؤ تو اس اللہ کو کیا جواب دو گے اور کون سا چہرہ لے کر کے جاؤ گے؟ میرے بھائیوں تصور کرو، یہ مال کا فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہو چکا ہے کہ اللہ نے جس نے پیدا کیا اس اللہ کے لیے ہم عبادت کرنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ غور کیجیے، تو یہ فتنہ مال کا بھی ہوگا،
ये फितना औरत का भी फितना होगा। आज के दौर में औरतों का फितना मत पूछिए। आपने फरमाया तरक तो बादी फितनतन अज़र्र अला रिजाल मिनन निसा, मर्दों के लिए औरत से बढ़ करके मैंने अपने बाद कोई फितना नहीं छोड़ा। औरत का फितना देखिए कितना बड़ा फितना है औरत का, लेडीज का फितना उफ मत पूछिए, इतना बड़ा फितना है। अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरे बाद बादी फितनतन अज़र्रा, मर्दों के लिए अर रिजाल मिनन निसा, मर्दों के लिए औरत से बढ़कर के कोई फितना नहीं है। आज औरत के चक्कर में लोगों ने अपने ईमान को बर्बाद कर दिया। सोशल मीडिया के जरिए से जो हालात हो रहे हैं आप देख रहे हैं, दुनिया के अंदर जो माहौल बन चुका है, आज नौजवान लड़कों के अंदर और नौजवान लड़कियों के अंदर जो बेहयाई आई हुई है। सोशल मीडिया इंस्टाग्राम उठाइए, नाम अब्दुल रहमान, नाम सुमैया, फातिमा, कुलसूम है, ज़ैनब नाम है, डांस करती हुई नजर आ रही है। इंस्टाग्राम के चक्कर में, व्यूज बढ़ाने के चक्कर में, शोहरत पाने के लिए न जाने कौन कौन सी हरकतें कर रही है। तसब्बुर करो मेरे भाइयों, आज हमारी बेटियां, हमारी बहनें नाच रही हैं, कोई फिक्र नहीं है। बाप कहता मेरी बेटी आगे बढ़ रही है, भाई कहता मेरी बहन का फॉलोवर बढ़ रहा है, भाई कहता मेरा भाई का फॉलोवर बढ़ रहा है, सब्सक्राइबर बढ़ रहा है। और दुनिया हासिल के चक्कर करने, दुनिया हासिल करने के चक्कर में अपने ईमान को बर्बाद करने वालों, सुनो तुम्हें अल्लाह के यहाँ जा करके जवाब देना होगा। ये भी बहुत बड़ा फितना है। और आज के दौर में मस्जिद में मौलवी साहब औरत का जाना फितना है। कुछ कटमुल्ला बोल भी बोलते हैं मस्जिद में जाना फितना है। अच्छा, कहां फितना नहीं है? बाजार में भेजो फितना नहीं, कॉलेज में भेजो फितना नहीं, हाँ पार्कों में तुम्हारी बेटियां बहनें सुबह से लेकर के शाम तक एंजॉय करे, फितना नहीं। और मस्जिद में अगर भेज दो नमाज पढ़ने के लिए तो फितना। ओ लोगों, आज गंगा उल्टी बह रही है, मामला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लोगों, अल्लाह की नेक बंदियों को उनके घर से मना मत करो। अल्लाह की बंदियों को अल्लाह के घर से मत रोको। मस्जिद में जहां पे सबसे ज्यादा सेफ, वहां नहीं। आप बाजार में देखिए मर्द कम नजर आएंगे, औरतें ज्यादा। और आपके दिल्ली में तो क्या कहना, कौन कौन से फितने, मोहब्बती शरबत पिला दो ये लड़की तुम्हारी हो जाएगी। अजीब हालत हो चुकी है मेरे भाइयों। और मुसलमान की गलियों और मोहल्लों के अंदर ये सब मामला हुआ करते हैं। ये कितने बड़े फितने आप सोचिए मेरे भाइयों। कभी अल्लाह के नबी ने ये भी फरमाया था, इतना फितना आएगा दुनिया के अंदर, इतना फितना आ जाएगा हर जगह। आगे देखो तो फितना, पीछे देखो तो फितना, दाएं देखो तो फितना, बाएं देखो तो फितना, मोबाइल चलाओ तो फितना। आप अगर फेसबुक खोलेंगे आपकी नजर गंदी चीजों पर पड़ जाएगी, यूट्यूब खोलिए आपकी नजर गंदी चीजों पर पड़ जाएगी, आप व्हाट्सएप खोलिए मेरे भाइयों, वहां भी गंदी वीडियो और फोटो आपको मिल जाएंगे। बचोगे तो कैसे बचोगे? आपने कभी फरमाया था, इन्नर रजुल यमुर्रु रजुल बिक़ब्रि रजुल, एक आदमी अपनी कब्र से या किसी के कब्र से आदमी गुजरेगा और गुजरने के बाद कहेगा, यकूल या लैतनी कुन्तु मकाना, काश कि मेरी जगह ये कब्र होती। ऐ अल्लाह मेरी जगह कब्र बना दे, मैं इन फितनों से अपने आप को बचा नहीं सकता हूं। इतना फितना आ जाएगा। और आज के दौर में वाकई बता रहा हूं, इतना फितना आ चुका है कि आदमी अपने आप को नहीं बचा पा रहा है। कितनों कोशिशें कर लीजिए, नहीं बचा पा रहा है। अब बचाएगा कहां से? कोशिश ही नहीं करता है। कुछ चीजें बताई गई है, वो मैं भी बताऊंगा लास्ट में कि इन फितनों से बचने के लिए क्या किया जाए, लेकिन आदमी कोशिश ही नहीं करेगा, उसी फितना में डूब गया। जहां लड़कियों का भरमार, वहीं जाकर के ये भी 300 पार हो गया, ये भी अपने आप को उसमें डुबकी लगा लिया, उसी जगह पे ये भी पहुंच गया। हैप्पी न्यू ईयर में ये भी मुसलमान
आगे है। अभी वैलेंटाइन डे 14 फरवरी को आ रहा है। पार्कों को देखिएगा, मुसलमान की लड़कियां और लड़के भरे पड़े रहेंगे। ये किसने, इन हट्टों को किसने इतना भरा है? इन हट्टों को इतना गंदा किसने किया? मुसलमानों, तुम्हें एक आइडियल बनना था, तुम्हें एक दुनिया के अंदर एक नमूना बनना था, एक मिसाली मुसलमान बनना था, लेकिन तुमने इस्लाम को गंदा कर दिया है। अल्लाह के यहाँ क्या जवाब दोगे? तकवा तुम्हारा कहाँ गया? तुम समझते हो मेरे घर वाले दुकान में बैठे, मेरी माँ घर पे है, ओ लोगों तुम समझते हो मैं पार्क चला जाऊंगा, इतना दूर आकर के कौन देखने वाला है? मेरे भाइयों, अपने अंदर ईमान पैदा करो। अगर इन फितनों से बचना है तो अल्लाह का डर पैदा करो। और कैसा डर? जिस तरीके से हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर के दिनों के अंदर डर था। उमर के दौर के चौराहों, उमर के दौर में जो चरवाहों के दिनों के अंदर डर था, वो डर अपने दिनों के अंदर पैदा कीजिए। जब उमर फारूक किसी जगह पे जा रहे थे, एक चरवाहे पे नजर पड़ी कि वो बकरियां चरा रहा था, उससे बकरी मांग ली कि मुझे दे दो, भूख लगी है, मैं दूध पी लूंगा। उस चरवाहे ने कहा कि मालिक, मैं आपको बकरी नहीं दे सकता हूं, ये बकरी मेरी मालिक की। उमर फारूक का बेटा हजरत उमर ने कहा कि तुम्हारा मालिक तो है, दे दो हमें, जितना पैसा लेना है ले लो, तुम्हारे मालिक को पता नहीं चलेगा, जंगल है कोई जानता भी नहीं है। लेकिन चरवाहा ये मुसलमान का सुनो, जवाब देता है, ओ अजनबी हम तुम्हें जानते नहीं है, हम एक बकरी तुम्हें दे देते कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अमानत में खयानत हो जाएगी, चोरी हो जाएगी, गलत काम करना मेरी जिंदगी में लिखा जाएगा। कल कयामत के दिन मैं अपने परवरदिगार को मैं कौन सा चेहरा दिखाऊंगा? मेरे मालिक को पता चले या ना चले, लेकिन मेरे मालिक का जो मालिक रब्बुल आलमीन, उसको तो पता चल जाएगा। उस अल्लाह के डर से मैं अपनी बकरी तुम्हें दे नहीं सकता। काश के मुसलमानों के दिनों के अंदर अल्लाह का डर इस तरीके से पैदा हो जाए तो चौराहों पर भी हयाई करने वाले हमारी बहनें, हमारी लड़कियां, हमारी बेटियां रुक जाएंगी, हमारा ये नौजवान बच जाएगा। लेकिन इनके दिनों के अंदर अल्लाह का डर नहीं है मेरे भाइयों। और डर कहां से होगा? जिम्मेदारों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। माँ बाप की जिम्मेदारी थी दीन का इल्म देना, दीन सिखाना, अदब सिखाना, तरीका सिखाना, ये जिम्मेदारों की जिम्मेदारी थी। जो बाप है, जो भाई है, जो उसकी माँ है, उसकी जिम्मेदारी थी। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई नहीं, उन्होंने अपने बच्चों को यतीम बना दिया। यतीम उसको नहीं कहते जिसके पास पैसा ना हो, जिसके पास घर ना हो। किसी शायर ने कहा है, लैसल यतीमुल्लती यतीमुल्लज़ी क़द मात वालिदुहु इन्नल यतीम यतीमुल इल्म वल अदब। सबसे बड़ा यतीम वो है जिसको इल्म न दिया जाए और जिसको अदब न सिखाया जाए। वो यतीम नहीं है जिसका माँ बाप मर गया हो। यतीम वो है जिसको आपने दीन का इल्म नहीं दिया, अखलाक नहीं सिखाया, अदब नहीं सिखाया, वो सबसे बड़ा यतीम है मेरे भाइयों। कोई शायर कहता है, तसव्वुर करो आज हमने अपने बच्चों को तरबियत नहीं दी, अखलाक नहीं सिखाया, अदब नहीं सिखाया, कुरान पढ़ना नहीं जानता और कुरान का तर्जुमा पूछ लो तो नहीं जानता, एक सूरा पूछ लो तो नहीं जानता, दुआ पूछ लो तो नहीं जानता। मेरे प्यारे साथियों, अगर इन फितनों से बचना है तो हमें अपने अंदर तकवा पैदा करना होगा। और तकवा पैदा होगा जब हम और आप इल्म सीखेंगे, अल्लाह को जानेंगे, कुरान को जानेंगे, हदीसों से जुड़ेंगे, तब मेरे भाइयों हमारे अंदर तकवा पैदा होगा, अल्लाह का डर पैदा होगा। और इन फितनों से बचना है तो दूसरा काम हमें और आपको क्या करना मालूम है? हमें और आपको दुआ मांगनी है। अब मौलवी साहब दुआ कहां मांगे? नमाज ही नहीं पढ़ते हैं, दुआ कहां मांगेंगे? दुआ आप कभी भी कहीं से भी मांग सकते हो, सोए हुए तब भी मांगे, दुकान में बैठे तब भी मांगे, नमाज पढ़े तब भी मांगे, नमाज के बाद भी मांगे, नमाज से पहले भी मांगे। जरूरी थोड़ी है कि नमाज के बाद ही मांगे। फरमाया तअव्वज़ू बिल्लाहि मिनल फितन मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन
ओ लोगों, इन फितनों से बचने के लिए अल्लाह से दुआ मांगो, अल्लाह की पनाह तलब करो और अल्लाह से कहो कि अल्लाह मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन, अल्लाह दुनिया की जाहिरी फितनों से मुझे बचा ले, बातिनी फितनों से हमारी हिफाजत फरमा। मेरे भाइयों, नबी अकरम ने दुआ सिखलाई है, लेकिन हम और आप दुआ ही नहीं मांगते, हम और आप कोशिश ही नहीं करते। इन फितनों में पढ़ करके मेरे भाइयों अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। ये दुनिया चंद साला जिंदगी है, कब मौत आ जाएगी कोई जानता नहीं है, कब कब्र में चल जाओगे किसी को पता ही नहीं है। उस कब्र के लिए तुमने कौन सी तैयारी कर रखी है? जमीन के ऊपर तुमने तो बिल्डिंगें बनाई है, जमीन के नीचे भी बिल्डिंगें बनाने की कोशिश कर लो मेरे भाइयों। ये मौका तुम्हें बार बार नहीं मिल सकता है, एक बार मौका मिला है, बार बार तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। तो फरमाया अल्लाह के नबी ने कि अल्लाह से पनाह तलब करो कि अल्लाह मुझे इन फितनों से बचा ले। नंबर 2 और 3, तीसरा हमें क्या काम करना है? हमें इबादत करनी है। अल इबादत फिल हरज हिजरत इलैया, हमें इबादत करनी है। इबादत बोली साहब जुमा तो नमाज पढ़ रहे हैं, ये इबादत है? ये नहीं पढ़ोगे तो मुसलमान भी नहीं हो। नमाज जो नहीं पढ़ता है वो मुसलमान होगा अपने आप में, लेकिन उलमा से राब्ता कीजिए। अल्लाह के कसम एक वक्त जानबूझ करके नमाज छोड़ देना कुफ्र है। जुमे की नमाज पढ़ करके लेवल मत लगाओ, इबादत करो, तब इन फितनों से बचोगे। और चौथा काम हमें और आपको ये करना है, तौबा कीजिए। इंसान है, गुनाह हो जाता है, हमसे और आपसे खताएं हो जाती है, अल्लाह से तौबा कीजिए, इस्तिग़फ़ार तलब कीजिए कि अल्लाह हमसे गलती हो चुकी है, अब ऐसा नहीं करेंगे। अल्लाह आपको इन फितनों से जरूर बचाएगा। मेरे भाइयों, ये चंद अहम बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी है, इस उम्मीद के साथ शायद उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मेरे भाइयों, पहली बार शायद कि आप इस जामा मस्जिद में खुतबा दे रहा हूं। दिल्ली की तरफ थोड़ा आना कम होता है, मेरे प्रोग्राम दूसरे तरफ बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन आज के इस खुतबे में मैंने ये बताने की आपको कोशिश की है कि चारों तरफ फितने लगे हुए हैं। सबसे कामयाब, सबसे सक्सेसफुल और सबसे ज्यादा चतुर और चालाक आदमी वही है जो इन फितनों से अपने आप की हिफाजत कर ले। मौलवी अपने आप की हिफाजत करे, नेता अपने आप की ईमान की हिफाजत करे, आम जनता, गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर वो भी अपने ईमान की हिफाजत करे। बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, ऐसा नहीं कि दौलत के अंबार में दबे हुए अपनी दौलत की घमंडी में और उसमें डूब करके अपने ईमान ही को तुम बेच दो। मेरे भाइयों, ऐसा मत करना मेरे प्यारे साथियों। और यहाँ के लोगों, अपने ईमान की हिफाजत करो, अपने बच्चे की ईमान की हिफाजत करो, इन फितनों से बचो, अपने आप को बचाओ, अपने परिवार के लोगों को बचाओ और कोशिश करो मस्जिदों से जुड़ने की, पहले आने की। मस्जिद का काम के अंदर किस तरीके से हम भी दुनिया के अंदर रह करके अल्लाह का कोई काम करें, दावत अल्लाह के काम में हिस्सा लो, दावत अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाओ। मेरे भाइयों, बार बार आप नबियों वाला काम कीजिए। आपने कभी किसी को दावत दी, आप मुसलमान है, आपने किसी को मुसलमान बनाने की कोशिश की, कभी अपने दोस्तों को आपने मस्जिद में अंदर लाने की कोशिश की? अगर आपने नहीं किया है, अल्लाह आपसे पूछ लेगा दुनिया के अंदर तुम गए, तुमने क्या किया? खाया पिया, मस्त रहा, खत्म? नहीं, खाना पीना तो ये अल्लाह की जिम्मेदारी, ये तो देगा। मेहनत करो, रोजी रोटी मिलेगी। लेकिन मेरे भाइयों, ये तौहीद जो सबसे बड़ी अमानत है और सबसे बड़ी दौलत है, इस तौहीद को अपने यहां से खत्म मत करो, तौहीद को जिंदा रखो। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे जो बातें बताई, अल्लाह इन बातों के ऊपर हम सभी मुसलमानों को अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें दुनिया की फितनों से अल्लाह महफूज अता फरमा। आए अल्लाह, हम दुनिया की इन रंगीनियों में डूब चुके हैं और डूबते चले जा रहे हैं, दलदल में डूब चुके। अल्लाह इन रंगीनियों से अल्लाह को हमें महफूज अता फरमा। तू नहीं बचाएगा तो कौन बचाएगा? आए परवरदिगार आलम, आने वाली नस्ल जो हालात हैं, हालात इतने बुरे हैं कि मस्जिद में इमाम नमाज पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा। आज मौलवियों से नफरत, आज मस्जिदों से नफरत, आज मदरसों से नफरत। मेरे भाइयों, अपने आप को काबिल बनाओ कि हम अपने बाप का जनाजा पढ़ा सके। इतनी दुआ तुम्हें याद होनी चाहिए कि अपने बाप को जनाजा तुम पढ़ा सकते हो, लेकिन आज इतनी भी दुआ मालूम
معلوم نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ بارے اللہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں ڈپلیکیٹ نہیں، اے اللہ ہمیں اوریجنل مسلمان بنا۔ رب العالمین ہمیں اپنے گھر کے اندر اسلامی ماحول پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہمیں رزق حلال کمائی کمانے کی اللہ توفیق عطا فرما، رزق حرام سے بچا، ہمیں دعوت اللہ کا کام کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے عورتوں کو دین سے جڑنے کی اور جڑانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔